For the linear transformation, we have to show these two conditions. Okay, so let us take one example. Example is t of xyz is equal to twice x plus 3y plus 8z, and t is from R3 to R be a given function. So we have to show that the given t is linear or not. Okay, so t from R3 to R, so we have to pick x and y from R3. R3 म्हणजे 3 टपलचा सेट. So take x is x1 x2 x1 y1 z1 and y is x2 y2 z2 belongs to R3. Then we have to show these two conditions. If one of them is not satisfied, the given function is not a linear transformation. So let us take the first here x plus y. So take x plus y first. X here, y plus y is here, means coordinate wise, position wise addition should take place. So it becomes x1 plus x2 comma y1 plus y2, then z1 plus z2. So this is my x plus y. After that, t of x plus y becomes, just operate t from both sides. If I operate this t, then t becomes here, t also operates here. So t of x1 plus x2, y1 plus y2 and z1 plus z2. So it becomes, just operate this t, means whatever the t of x y z given here, what is given? Twice x plus 3y plus 8z. So first position x1 plus x2 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, प्लस y1 प्लस y2 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं, प्लस z1 प्लस z2 ला 8 ने मल्टिप्लाय केलं. Just solve it and just take separately. So what I'll get here, twice x1 plus 3y1 plus 8z1, then twice x2 plus 3y2 plus 8z2. So what is this? This is nothing but t of x. हे काय आहे? t of x. What is this? t of x is here, and twice x2 plus 3y2 plus 8z2 is t of y. Means what? It becomes, so it satisfies that t of x plus y is equal to tx plus ty. म्हणजे आपण इथं काय दाखवलं तर t of x plus y is equal to tx plus ty हे सॅटिस्फाय होते. सिमिलरली वरची कंडिशन, सेकंड कंडिशन, t of alpha x. So t of alpha x1 कॉमा alpha y1 कॉमा alpha z1. आता हे याच्यावरती t ऑपरेट केल्यानंतर काय होईल? 2 alpha x1 plus 3 alpha y1 plus 8 alpha z1. Alpha, take it outside. Whatever the remaining thing is, twice x1 plus 3 y1 plus 8 z1. This is nothing but alpha t of x. So it satisfies both the condition. This is condition number 2 and this one is a condition number 1. Therefore t is a linear transformation. Okay, so t काय झाला? Linear transformation. The next definition is open ball. So what is the open ball? So next definition is open ball. Actually open ball is the concept. Actually this is very easy concept. So first of all, just take the diagram first. A is my center of that ball, and here I am taking the radius r, and just हा बघा इथे मी डॉटेड लाईनने सर्कल ड्रॉ केलेला आहे. सो इथे मी 3 कंडिशन घेतोय. एक्स इथे पण एक्स घेतला आहे एजवर, बाउंड्रीवर. एक्स हा आउटसाईडला घेतला आणि एक्स हा इनसाईडला पण घेतलेला आहे. तर बघूया आता, हा एक्स ओपन बॉल, दिस सबसेट किंवा हा जो ए आहे, ए बिलॉंग्स टू आर एनमधला आहे. ठीक आहे, तर एक्स पण आर एनमधलाच आहे. एन टपलचे एलिमेंट आहेत, A1 A2 AN, x1 x2 xn. सो बघा आता हे डिस्टन्स एन डायमेन्शनल वेक्टर स्पेस असेल, आर एनमधलं डिस्टन्स दाखवण्यासाठी आर एन डिस्टन्स कोण दाखवतं तर नॉर्म दाखवतो. ठीक आहे, आर एनचं डिस्टन्स कोण दाखवतं? नॉर्म. आणि आरचं डिस्टन्स कोण दाखवतं तर त्याला म्हणतात मॉड. दोघांमध्ये जास्त फरक नाही आहे, बट हे माहीत असणं गरजेचं आहे. तर आता मी ह्या दोघांचं डिस्टन्स मला काढायचं आहे, एक्स आणि एचं डिस्टन्स. सो ते काय आपण आम्ही नॉर्म डिस्टन्स आहे म्हटल्यावर एक्स मायनस ए. सो एक्स मायनस ए. आता ह्याही डिस्टन्स जे आहे, वॉट एव्हर द डिस्टन्स, ते आरपेक्षा नक्कीच लहान आहे. सो लेस दॅन आर. सो नॉर्म ऑफ एक्स मायनस ए इज लेस दॅन आर. सो ओपन बॉल मीन्स the points within this, within the points within this having distance less than r. So B, open ball at center A of radius r is nothing but the collection of the points x such that distance between x and A is less than r. Okay, it's called open ball. But what is the norm of the point? Means in Rn,
So let us discuss the norm. So look at here. Norm is x minus a means x1 x2 xn minus a1 a2 an is equal to coordinate wise subtraction, and norm काय आहे तो स्क्वेअर रूट ऑफ x1 मायनस a1 स्क्वेअर प्लस x2 मायनस a2 स्क्वेअर प्लस अँड सो ऑन xn मायनस an स्क्वेअर. हा आहे डिस्टन्स फॉर्म्युला जो आपण 10वी पासून बघत आहे, डिस्टन्स फॉर्म्युला. ठीक आहे. देन नेक्स्ट ओपन बॉल इज मीन्स दिस नॉर्म इज लेस दॅन आर, त्याचंच इन जनरल डिटेन्शन हे आहे. देन BAR is open ball at A of radius R. Okay. For example, आता एक एक्झाम्पल घेऊया. Let A is equal to 4, 5, 6 and radius R is equal to 2. Then find BAR means open ball at center A having radius R. So BA2 is equal to हे लिहून घेतलं आधी. कलेक्शन ऑफ आता ए हा 3 डायमेन्शनमधला आहे, तो कलेक्शन ऑफ 3 डायमेन्शनल पेस कलेक्शन ऑफ 3 टपल सेट 3 टपल पॉईंट्स x1 x2 x3 सच दॅट नॉर्म ऑफ x मायनस ए इज लेस दॅन 2. तर आता नॉर्म ऑफ x म्हणजे काय x1 x2 x3 ए मीन्स 4 5 6 सबट्रॅक्शन केली कोऑर्डिनेट वाईज अँड देन स्क्वेअर रूट ऑफ x1 minus 4 square plus x2 minus 5 square plus x3 minus 6 square is less than 2. Okay, so geometrically it is a open sphere about 4 5 6 च्या ठिकाणी ओपन स्पेअर आहे ह्या सेंटरला ऑफ रेडियस 2. ओके, याच्यावरती बाउंड्रीवरचे पॉईंट घ्यायचे नाहीत कारण इथे इक्वल टू साईन नाही आहे, त्याच्या आतमधले पॉईंट्स घ्यायचे म्हणजे अशा ह्या टाईपचं कलेक्शन होऊन जाईल. हा माझा ए. सो कलेक्शन ऑफ ऑल ईच अँड एव्हरी पॉईंट इनसाइड, फक्त बाउंड्रीवरचे पॉईंट्स घ्यायचे नाहीत म्हणून आपण असं. सो दिस इज ओपन बॉल BAR. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटेरियर पॉइंट. लेट S be a subset of Rn and Rn मधला सबसेट येतो म्हणजे त्यातला एखादा पॉईंट घेतला तर तो n टपल पॉईंट असणार आहे. लेट A belongs to S is said to be an interior point if there exists a real number R such that open ball about A of radius R that is BAR lies in S. ओके, इंटेरियर पॉईंट म्हणजे आतले पॉईंट. आतल्या पॉईंटच्या ठिकाणी मराठीत सांगतोय इंटेरियर पॉईंट मीन्स त्या स्पियरच्या आतले पॉईंट की त्याभोवती जर मी नेबरहूड काढला मीन्स ओपन बॉल काढला तर तो ओपन बॉल त्या सेटमध्येच लाईज होईल, सेटमध्येच बिलॉंग होईल, तर त्याला म्हणतात ओपन बॉल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल. इफ ईच अँड एव्हरी पॉईंट इज अन इंटेरियर पॉईंट देन द गिवन सेट इज सेट टू बी ओपन सेट. म्हणजे प्रत्येक पॉईंट जर इंटेरियर पॉईंट असेल म्हणजे बाहेर काहीच नाही आहे, एजवरती पण काही नाही आहे, तर त्या सेटला ओपन सेट म्हणतात. ओके, मीन्स फॉर एक्झाम्पल एव्हरी ओपन बॉल इज अन ओपन सेट. ओके, सो दिस इज द इंटेरियर पॉईंट, डेफिनेशन ऑफ इंटेरियर पॉईंट. ओके, इंटेरियर पॉईंटचे डेफिनेशन आहे. आता फॉर एक्झाम्पल मी एक्झाम्पल घेऊन डायग्राम घेऊन जर मी काढला, सो दिस इज द बॉल. ह्यातला हे प्रत्येक पॉईंट जे आहेत आतमधले हे सगळे त्याचे इंटेरियर पॉईंट्स आहेत, इंटेरियर पॉईंट्स. ठीक. नेक्स्ट डेफिनेशन दॅट इज टोटल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ स्केलर फील्ड. इथून तुमचं ॲक्च्युली डिफरन्शिएशन स्टार्ट होतं, बट जे ह्याच्या आधी आपण बघितले ते बेसिक कन्सेप्ट जे आपल्याला रिलेटेड लागणार आहेत ते आपण पाहिले. सो ॲक्च्युअल सिलेबस और ॲक्च्युअल टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ स्केलर फील्ड और डिफरन्शिएशन और डिफरन्शिएबिलिटी ऑफ अ स्केलर फील्ड. सो लेट हियर F from set S be a subset of Rn to R be a scalar field. हे बघा, F from S to R, S कशातला आहे Rn मधला आहे, be a scalar field. Let A belongs to S be an interior point. बघा आता A हा S मधला एक इंटेरियर पॉईंट आहे. F is said to be differentiable at point A if, नीट बघा, if there exists a linear transformation T from Rn to R such that there exists a linear transformation T from Rn to R such that limit h tends to 0 mod काय घेतलं आहे तर A H A प्लस H हे सगळे S मधले आहेत, त्याच्यावरती F ऑपरेट केला की ते जाणार आहे आरमध्ये. आरमध्ये नॉर्म नसतो, आरमध्ये मॉड असतो. सो मॉड ऑफ F ऑफ A प्लस H मायनस F ऑफ A मायनस T ऑफ H ही अपॉन नॉर्म H. आता H हा
एसमधला आहे, तर तिथे एसमध्ये मॉड नसतो, तिथे काय असतो नॉर्म इज इक्वल टू 0 व्हायला पाहिजे. देन अशी कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, लिमिट एच टेन्स टू 0 मॉड एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए मायनस टी ऑफ एच अपॉन नॉर्म एच इज इक्वल टू 0, then the linear transformation T is said to be, or it's called, total derivative of f at point A, and it is denoted by dfa. Total derivative is denoted by d derivative of f at point A. Okay, actually this is T of h, total derivative is the linear transformation. So keep in mind in that is keep in mind that the total derivative is linear transformation from Rn to R. जर फंक्शन फ्रॉम तुमचं Rn to R असेल देन टोटल डेरिव्हेटिव्ह फ्रॉम Rn to Rच. जर फंक्शन तुमचं R3 to R असेल तर टोटल डेरिव्हेटिव्ह T जो असेल त्याचा तो पण R3 to Rच असेल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिव्हेटिव्ह. अप टू दिस actually we have covered the definition of open ball, interior point, open set, total derivative, and the basic concept of linear transformation. Okay, so in next video we will see the next concepts. Okay, so up to this, okay, take care, bye.